यो audio सुनिरहेछ? सुनिरहेको छु भाइ। So, hello everyone. I hope everyone is doing great. As per our schedule, today's host was meant to be Ananya Nupane, but she could not be here due to some technical issues. So, I am continuing the program, and this is your host, Jenish Sawan, a third year undergrad student from the Geomatic Engineering and the acting joint secretary of the Geomatic Engineering Society. Amid the COVID-19 pandemic, we are grateful to have your warm and wonderful presence with us today. We, the organizing committee, would like to welcome you all in this grand virtual event of the GS Committee Handover Program 21-22. So, how many of us know about GS? I guess most of us know about this society. I can also see few participants from the first year getting involved in this event, and they might not know much more about the Geomatic Engineering Society. All right. Geomatic Engineering Society is the pioneering society of the South Asia, established in 2007 AD and led by the students of the Geomatic Engineering at Kathmandu University. GES, or Geomatic Engineering Society, acts as a platform to develop the skills of the students apart from their educational activities by focusing on activities like technical training, seminars, talk programs, and interaction with experts from related fields and sport activities. And today we are going to organize this grand committee handover program of GS 2021. So thank you everyone for your valuable participation. Now I would like to formally start the event by seat taking program, and it's my pleasure to welcome the head of department of the Department of Geomatics Engineering, Assistant Professor Dr. Subhash Kimire sir. Hello sir, are you there? Subhash sir? Okay, we will call upon him again. Now, I will also like to welcome Assistant Professor Dr. Resma Shrestha ma'am, and I will also like to welcome all the active committee members of the Geomatic Engineering Society 2019-20. Now, for the departmental reviews, I would like to call upon the acting head of Department of Geomatics Engineering, Assistant Professor Dr. Subhash Kimire sir. He has also been contributing to the GE from very beginning, and today he is also going to shower some remarks to our Geomatic Engineering Society. Hello, Subhash sir, are you there? Yes. Okay. Sir, the virtual platform is all yours, sir. Now. Okay, thank you. Thank you, Janice. सर्वप्रथम सबैजनालाई मेरो नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन। आज हुन गइरहेको ह्यान्डओभर प्रोग्राममा सबैलाई स्वागत पनि छ र आज एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो, किन भन्दाखेरि एउटा कार्यकाल पुरा गरेर एउटा ग्रुप बिदाई हुँदैछ भने अर्को ग्रुपको इन्ट्री भइरहेको छ। त्यसैले डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङको इतिहासको क्रममा यो आउने जाने त भइरहेको छ, तर पनि अहिलेको अब नयाँ कमिटी जोस जाँगर सहित आएको छ, उनीहरूलाई हामी विभागको तर्फबाट र मेरो पर्सनल उसबाट पनि धेरै धेरै बधाई छ र शुभकामना पनि छ आगामी कार्यकालको। साथसाथै अहिले ह्यान्डओभर गरेर जाने कमिटी जुन छ उसले पनि धेरै मेहनतका साथ यहाँसम्म पुर्याएको छ। मैले अहिले यति बेला 2007 देखि डिपार्टमेन्ट जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटी जुन डिपार्टमेन्टल क्लब हो उसले गरिरहेको एक्टिभिटी कुनै न कुनै रूपमा प्रत्यक्ष हेरिरहेको छु र मलाई खुसी लाग्छ, किन भन्दाखेरि 2007-8 देखिको स्टुडेन्टमा जुन एक्टिभिटीहरू गर्ने छ त्यो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू त्यो जोस जागर अझै बढिरहेको छ, मोटिभेटेड छ। विगतमा अवेरनेसका कार्यक्रमहरू होस् या एल्मुनाईलाई जोड्ने नेपाल जियोमेटिक्स मिट होस्, नेप जियोम भनेर, अथवा क्यारियर काउन्सिलिङ भनेर होस्, जसरी पनि क्लबले आफ्नो एक्टिभनेस देखाइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि देखाउनेछ भन्ने म आशा गर्दछु। अब अहिले कोभिड-19 को बेलामा अलिकति च्यालेन्जेस त छ नयाँ कमिटीलाई, तर मलाई आशा छ नयाँ कमिटीले यो च्यालेन्जेसलाई बुझेर उसले अपर्च्युनिटीमा कन्भर्ट गर्छ। हरेक डार्क क्लाउडमा सिल्भर लाइन हुन्छ भने जस्तै सायद यो कमिटीले पनि धेरै कुराहरू अगाडि लिएर आउँछ, आफ्नो प्लान भिजन प्रस्तुत गर्छ कुनै बेला
त्यस पछाडि एउटा डिपार्टमेन्टसँगको राम्रो कोअर्डिनेसनमा डिपार्टमेन्ट भनिराख्दाखेरि यहाँ हामीले एलएमटिसीलाई पनि सम्झिनुपर्छ। एलएमटिसी डिपार्टमेन्ट सँगको राम्रो कोल्याबोरेसनमा अबको कमिटी अगाडि बढ्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र विभागको तर्फबाट पूर्ण समर्थन, पूर्ण कमिटमेन्ट गर्दै क्लबले गर्ने एक्टिभिटिजहरूमा पूर्ण चाहिँ सहयोग गर्ने हामी विभागको तर्फबाट अथवा मैले आफ्नो तर्फबाट मैले प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। र अहिलेको अलिकति कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले अब डिपार्टमेन्ट एलएमटिसी त्यो हामी त छौँ, हामी त कोअर्डिनेसनमा बस्छौँ नै, तर अब एउटा कम्पिटेन्सी भनेको अलिकति ग्लोबल कम्पिटेन्सी हो। हामी सर्वे प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढिराख्दाखेरि एउटा म्यानेजमेन्टमा कस्ता कस्ता कम्पिटेन्सीहरू हुनुपर्छ, सायद हामी च्याप्टरको त्यही लाइनमा बसिरहेका छौँ। प्लानिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कम्पिटेन्सी, कम्युनिकेसन कम्पिटेन्सी, होइन, टिमवर्क कम्पिटेन्सी, यो सबै कुराहरू अब आउने कमिटीले पनि, पुरानो कमिटीले पक्कै गरेको छ, त्यसैले उनीहरू धेरै नै धन्यवादको पात्र पनि हुन्छन्। र अहिले आउने कमिटीले पनि त्यो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। मैले अहिले यहाँ ग्लोबल कम्पिटेन्सी, इन्गेजमेन्ट कम्पिटेन्सीको कुरा गरिराख्दाखेरि अब हाम्रो जिएसले एनजिएससँग पनि एउटा कोल्याबोरेसन गर्न जरुरी छ, किनभने एनजिएसबाट बेला बखतमा थुप्रै क्वारीहरू हामीलाई आइरहेको हुन्छ, सोधिराखेको हुन्छ। त्यो क्रममा चाहिँ अब हाम्रो क्लबले पनि अरू बाहिरी क्लबहरूसँग पनि कोल्याबोरेसन गरेर काम गर्न जरुरी छ र गरिराखेकै पनि छ। अझै यसलाई चाहिँ एउटा न्यू हाइटमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस पछाडि मैले चाहिँ अर्को डिपार्टमेन्टको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि जुन हामीले गर्न नसकेका, यो अब अहिलेको कमिटीले कति कुराहरू गर्न खोजिराख्दाखेरि कोभिड-19 को कारणले गर्न नसकिरहेका एक्टिभिटीहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यद्यपि हामीले धेरै च्यालेन्जेसहरू देखेका छौँ, यद्यपि एज अ हेड अफ द डिपार्टमेन्ट कति कुराहरू हामीले चाहँदै पनि पुरा भइरहेका छैनन्। जस्तो बेला बखतमा हामी योभन्दा अगाडिको मतलब जुन जाँदै हुनुहुन्छ कमिटी, उहाँसँग हामी बस्थ्यौँ, हामीसँग एउटा स्पेस भए जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटी अथवा हाम्रो क्लबको लागि एउटा स्पेस भइदिएदेखि, एउटा रुम भइदिएदेखि कति मजा हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामी खोजिराखेका छौँ, अझै पनि हामी लागिरहेछौँ। कहिलेकाहीँ हामी के भित्रै पनि कहाँ छ स्टोर, त्यसलाई खाली गराउन सकिन्छ कि भन्ने तर्फबाट हामी लागिरहेका छौँ। र यदि त्यो नहुँदै पनि, हामीले नपाउँदै पनि कहिलेकाहीँ मैले यो पनि भन्ने गरेको छु, हो जिएसलाई मिटिङ गर्न अलिक गाह्रो भएको भए हेड अफ डिपार्टमेन्टको रुम खाली छ, म बरु छोड्न तयार छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू मिटिङ गर्नुहोस्, बस्नुहोस् भन्ने सम्मको मैले चाहिँ उ गरिराखेको छु। त्यसैले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ सोसाइटीको नयाँ कमिटीलाई चाहिँ अब एउटा पूर्ण जोसका साथ एउटा नयाँ एक्टिभिटिजहरू कसरी अगाडि बढ्ने, के कुराहरूमा चाहिँ हामीले संशोधन गर्नुपर्ने छ। मैले धेरै पटक भनिसकेको छु, हाम्रो विधानमै पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ कि एकचोटि हेरौँ, एकचोटि फर्कौँ विधानप्रति। किनभने 2007-8 मा आएको विधान अब अहिले 2021 मा आउँदाखेरि हामीले कहाँ चेन्ज गर्न जरुरी छ अथवा पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरामा हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने छ। र डिपार्टमेन्टलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउनको लागि, अझै स्ट्रङ बनाउनको लागि क्लब चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन जरुरी छ। हामीले अरू डिपार्टमेन्टको क्लबहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले पनि कसरी एक्टिभिटीहरू गरिरहेका छन्, त्यो लेभलको एक्टिभिटीहरू हामीले पनि गर्न सक्छौँ र हामी आगामी दिनमा गर्छौँ। र विभिन्न समयमा विगतमा हामीले एल्मुनाई मिट भन्यौँ अथवा हामीले हाम्रै एल्मुनाईलाई ल्याएर हामीले ऊ पनि गऱ्यौँ, सम्मान पनि गऱ्यौँ। त्यसैले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू जुन हामीले फेस टु फेस गर्न सकिएला या नसकिएला यो कोभिड-19 को कारणले, तर पनि हामी एक्टिभिटी, नयाँ प्लानहरू लिएर आउनलाई चाहिँ हामी नहिचकिचाउँ, अगाडि लिएर परिस्थिति जस्तो बन्छ, फेस टु फेस बन्न सक्यो भने ठिक छ, हामी त्यही परिस्थितिमा अगाडि बढौँला। फेस टु फेस हुन सकेन भने पनि हामीले विगतमा गरिसकेका छौँ, क्यारियर काउन्सिलिङ जस्तो भव्य कार्यक्रमहरू हामी अनलाइनमै मात्रै भए पनि गरौँला। त्यसले गर्दाखेरि अझै डिपार्टमेन्ट, अझै क्लबहरू स्ट्रङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो विद्यार्थीहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि हामीले पढाइलाई त ख्याल गर्नै पर्छ, किनभने हामी एकाडेमिक सेक्टरमा छौँ। तर विगतमा हाम्रो एल्मुनाईलाई हेर्दाखेरि, अहिलेको एल्मुनाईलाई हेर्दाखेरि जो स्टुडेन्टहरू एक्टिभली क्लबको कुनै न कुनै एक्टिभिटीमा
मतलब उनीहरू पार्टिसिपेट गरिराखेका छन्, उनीहरूले पछि गएर कहीँ न कहीँ एउटा म्यानेजरियल अथवा कहीँ न कहीँ उनीहरूले आफ्नो लिडरसिपको रोल देखाइरहेको देखिन्छ। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ सबै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ यो जिएसलाई आफ्नो क्लब जसले चाहिँ एक्टिभिटीहरू रन गरिरहेछ त्यसमा चाहिँ पूर्ण सहयोग गर्नलाई अथवा त्यहाँको चाहिँ हरेक एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ सजेसन दिनलाई अनि त्यो गर्नलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले आज धेरै नबोलौँ, फेरि एकपटक जाने जुन कमिटी छ उसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, किन भन्दाखेरि धेरै राम्रो कामहरू गरेको छ, एकदम प्रशंसनीय कामहरू गरेको छ र आउने उसलाई चाहिँ कमिटीलाई चाहिँ स्वागत अनि त्यसपछि सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै म मेरो यो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद जेनिस। Thank you, sir, for taking out of your busty schedule and sharing your notes. Me, also representing the Geomatic Engineering Society, would like to thank you for all the remarks, advices, and the supports that you have provided to us during the tenure. So, thank you, sir. Now, it's time to get some insights from the acting president of the Geomatic Engineering Society, Mr. Sudeep Kuikel, brother. Sudeep, brother, are you there? Thank you, Janish bhai. सर्वप्रथम हाम्रा डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङका एक्टिङ एचओडी डाक्टर सुभाष घिमिरे सर, त्यस्तै एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रेशमा श्रेष्ठ म्यामलाई आदर प्रकट गर्दै म केही कुरा मेरो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म र मेरो कमिटी प्रति विश्वास गरेर जसले चाहिँ हामीलाई मनोनित गर्नुभयो त्यो पूर्व कमिटीका दाइ दिदीहरू, मेरा प्यारा साथीहरू, त्यस्तै हाम्रो निवर्तमान एडभाइजर जो हुनुहुन्थ्यो एडभाइजर कमिटीको उहाँ सरहरू जसले हाम्रो कमिटी प्रति विश्वास गरेर हामीलाई चाहिँ मनोनित गर्नुभयो, उहाँ सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो घडीमा हाम्रो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हाम्रो क्लबमा एडभाइजर रहनुभएका 3 जनै एसिस्टेन्ट प्रोफेसर उमा सरलाई, त्यस्तै हाम्रो सुभाष सरलाई र सँगसँगै रेशमा म्यामलाई पनि एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो जिएस भनेको केयुसँग एक्लै नभइकन एलएमटिसीसँग पनि प्यारेलली कोल्याबोरेसनमा चलिरहेको डिपार्टमेन्टल क्लब भएको कारणले गर्दा आजको यो क्षणमा एलएमटिसीका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक गणेश प्रसाद भट्ट सरलाई पनि म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँ सँगसँगै अहिलेको वर्तमान जो एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ नारायण रेग्मी सरलाई पनि यो क्षणमा चाहिँ म एकदमै मनैदेखि सम्झेर उहाँको सहयोग र विश्वासप्रति धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा अग्रज तथा सिनियर दाइ दिदी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामी र हाम्रो कमिटीप्रति जुन साथ सहयोग र एउटा मार्गदर्शन गर्नुभयो उहाँहरूको लागि पनि एकदमै आभार प्रकट हाम्रो कमिटीको तर्फबाट म गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मेरा सिनियर सँगसँगै दाइ दिदी सँगसँगै मेरा 4 वर्ष मसँगै एउटै छानामुनि बसेर तितो सँगसँगै कति मिठो सम्झना बोकेर म सँगसँगै 4 वर्षको यात्रामा हिँड्ने मेरा कक्षाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र यही प्लेटफर्मबाट उहाँहरूप्रतिको मिठो सम्झना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरा साथीहरू सँगसँगै मेरा भाइ बहिनी हुँदैन थियो भने म यहाँ हुँदिन थिएँ, उहाँहरूको साथ सहयोग हुँदैन थियो भने हाम्रो कमिटी यहाँ पुग्दैन थियो। त्यसै गरी मेरो डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ सँगसँगै हाम्रो डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ एलएमटिसीबाट जो जति भाइ बहिनीहरू छन् उहाँहरूको पनि साथ सहयोग र मायाप्रति आभार प्रकट हाम्रो कमिटीको तर्फबाट म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै अन्तिममा हाम्रो जुनियर भाइ बहिनी सँगसँगै अन्तिममा मैले छुटाउनै नहुने भनेको मेरो कमिटी मेम्बर एक्जिक्युटिभ कमिटी जुन थियो हाम्रो कमिटीको त्यस कमिटी मेम्बरका सम्पूर्ण सदस्यलाई मनैदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो यो शब्दमा मैले बयान गरेर पनि सक्दिनँ जुन साथ र सहयोग जुन माया मैले मेरो कमिटीबाट पाएँ यो वर्ष दिनसम्मको हाम्रो टेन्युरमा यो दौरानमा चाहिँ उहाँहरूको साथ सहयोग र डेडिकेसनलाई म मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो कमिटीप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै आउने जुन हाम्रो अबको नयाँ कमिटी छ उहाँहरूलाई पनि सफल कार्यकालको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै छोटो मन्तव्य सँगसँगै मेरो केही कुराहरू राख्न चाहन्छु एज अ रिमार्क्स। हाम्रो टेन्युरमा हाम्रो क्लबले जे जति कामहरू गरे कति हामीले चाहेर पनि गर्न सकेनौँ, अघि हाम्रो सुभाष सरले पनि मेन्सन गर्नुभयो, ती सबै कुराहरूलाई एकचोटि म ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु
र कहीँ कतै हामीले प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदा जी कपदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ। जी कप भनेको हाम्रो टेन्युरको फर्स्ट इभेन्ट थियो हामीले जिम्मा पाइसकेपछि, र त्यो जी कप हामीले स्मुथली चलाउँदा चलाउँदै आदिमा गएर हामीले कोभिड पेन्डेमिकले चाहिँ हामीले स्ट्राइक गर्यो। हामीले स्ट्राइक गरिसकेपछि हामीले त्यो इभेन्टलाई पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि हाम्रो कमिटीको तर्फबाट हामी, म लगायत जो हाम्रो कमिटीमा छौँ, हामीले चाहेर पनि कतिपय कुराहरू गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी सँगसँगै हाम्रो भाइ बहिनीहरूको केही थियो होला प्लानहरू, त्यो हामीले चाहेर पनि पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले कतिपय राम्रा कामहरू पनि गऱ्यौँ। ती चिजलाई पनि, ती क्षणलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। हाम्रो अरू कोभिडले गर्दा हामीलाई हाम्रो फिजिकल प्रोग्रामहरू गर्नलाई चाहिँ समस्या परे पनि हामीले अनलाइन प्लेटफर्मबाट, मलाई हिजो बेलुका हो कि हिजो बिहान हाम्रो रवि भाइ, हाम्रो सेक्रेटरीले, दाइ हाम्रो त यस्तो प्रोग्रामहरू गरेका छौँ, यी कुराहरूलाई हाइलाइट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भनेर पनि मेसेज गरेको थियो। त्यो क्षणमा उसले भन्दाखेरि 18-19वटा प्रोग्राम हामीले गरेका छौँ दाइ। यी चाहिँ कुरा भनेको अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा हाम्रो सबभन्दा धेरै प्रोग्राम भएको हाम्रो टेन्युरमा हो, यी कुराहरू नछुटाउनु होला भन्नलाई भनेर भनेको थियो। मैले अहिले त्यो क्षण पनि सम्झिन चाहेँ। र योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो भने हामी कमिटी ह्यान्डओभर गर्नलाई जान्थ्यौँ, र त्यो बेला चाहिँ हामी यति यति प्रोग्राम गर्छौँ भनेर चाहिँ 15वटा प्रोग्रामको हामीले चाहिँ एउटा चिज भन्यो भने पनि अरू हाँस्ने गर्थे ब्याकग्राउन्डमा, किनभने हामीले चाहिँ एकदम गफ दियौँ भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो। र अहिलेको हाम्रो कमिटीले त्यो हास्यास्पद कुरालाई चाहिँ अहिले रियालिटीमा परिणत गर्नलाई सफल भएको छ। र यो क्षणमा चाहिँ म लगायत जो हाम्रो कमिटीमा थियो, एक्जिक्युटिभ कमिटी सँगसँगै जेनरल कमिटी, हाम्रा पास आउट भएका सिनियरदेखि लिएर जो हाम्रो एलएमटिसीतिरका जिएससँग डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुनुभएको छ, उहाँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यी प्रोग्रामहरू गर्दा हामीले जिसानसँग पनि अहिले सम्झिनु पर्ने अर्को पाटो भनेको हाम्रो डब्लुआरसीमा जुन जिसान छ, हामीले जिसानसँग पनि फर्स्ट इभेन्ट जिएस र जिसानले कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ म्यापिङको, फरेस्ट म्यापिङको काम चाहिँ हाम्रो टेन्युरले इनिसिएट गरेको थियो, हाम्रो टेन्युरमा हाम्रो जिएसले। र त्यो सँगसँगै हाम्रो अर्गनाइजेसन जुन इन्स्टिट्युसन, जो स्पेसल इन्स्टिट्युसनहरू छ, नक्सा, युथ म्यापर जस्ता इन्स्टिट्युसन छ पनि कोलाबोरेसनको लागि हात बढायौँ। र यो समयमा डिपार्टमेन्ट र हाम्रो सिनियर दाइ दिदी जो हुनुहुन्थ्यो त्यो इन्स्टिट्युसनहरूमा फाउन्डरहरू, उहाँहरूको सहयोगको लागि पनि हामी धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ हाम्रो कमिटीको तर्फबाट। त्यो सँगसँगै हामीले करियर काउन्सेलिङ जस्तो प्रोग्राम पनि गर्न पायौँ, जुन हाम्रो टेन्युरमा वान अफ द मोस्ट हाइलाइटेड इभेन्ट भनेर रहेको थियो। हामीले हाम्रो नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जो स्पेसल सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर लागि प्राइभेट सेक्टर, एकाडेमिक सेक्टरदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्विडेन, अमेरिका, युएसतिरबाट समेत हाम्रा सिनियरहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ हामीले करियर काउन्सेलिङ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हाम्रो चाहिँ स्कोप छ भन्ने खालको कुराहरूलाई हाइलाइट गराउनलाई फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टहरूलाई मोर ओभर टार्गेट गरेर हामीले करियर काउन्सेलिङको प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। र यी सब दौरानमा चाहिँ ओभरअल मैले देख्दा चाहिँ एज अ प्रेसिडेन्ट त्यस बेलाको क्लबको लगभग हामीले जुन एम सोचेको थियौँ त्यही टार्गेटमा पुग्न नसकेको पनि बिचसम्मको चाहिँ हाम्रो शिखरको बिचतिरसम्म चाहिँ हाम्रो क्लब, त्यो बेलाको क्लब कमिटी चाहिँ पुग्न सक्यो होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र यो क्षणमा अर्को मैले छुटाउन नचाहेको कुरा भनेको कतिपय प्रोग्राम गर्दै जाँदा मैले मेरो कमिटीमा रहेका भाइ बहिनीहरू जो थिए, साथीभाइ जो थिए, उहाँहरूसँग कतिपय क्षणमा मैले रुखो बिहे पनि गरेँ होला, कतिको मन दुखाए पनि होला, र कतिलाई मनपर्ने कुरा गरे पनि होला। जे गरे पनि मैले चाहेर नचाहेर जे जति गरेँ त्यसको लागि कसैको केही मन दुखाउन पुगेको छ भने म त्यसको लागि पर्सनल्ली क्षमा प्रार्थी पनि छु। र अन्तिममा हाम्रा सिनियरहरूले, हामीभन्दा अगाडिका कमिटीहरूले जे जति कामहरू गर्दै आउनुभयो त्यो कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनलाई सक्दो कोसिस गरेका थियौँ। र यो हुँदाहुँदै एउटा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा के छ भने हाम्रो एनुअल इभेन्ट हुन्थ्यो। हामीले एज अ जिआइएस डे भनेर अगाडि गर्दै आइरहेको इभेन्टलाई हामीले पोहोरको पालिबाट नेप्जियम भनेर, नेपाल जोमेटिक्स मिट भनेर नाम परिवर्तन गरिकन हामीले एनुअल इभेन्ट गर्थ्यौँ। र यो पालि अनफर्चुनेटली पेन्डेमिकले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो एनुअल इभेन्ट गर्न पाएनौँ। त्यो एनुअल इभेन्ट गर्न नपाए पनि हाम्रो जियो स्पेस, हाम्रो जुन एनुअल म्यागजिन हामीले पब्लिस गर्थ्यौँ जियो स्पेस, त्यसको निरन्तरता दिनलाई हामीले डिजिटल प्लेटफर्मबाटै इभेन्ट गरिकन हाम्रो जुन सिनियर, अघि हामीले सुभाष सरले पनि हाइलाइट गर्नुभयो,
फर्स्ट माउन्ट एभरेस्टमा चाहिँ एज अ यङ्गेस्ट सर्वेयर जो पुग्नु भएको छ हाम्रो रबिन कार्की दाइ सगरमाथा मापन कार्यमा जो संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाइकन हामीले जियो स्पेसको भोल्युम 6 पनि अनलाइनमै लन्च गरेर डिजिटल हाम्रो चाहिँ म्यागजिन चाहिँ हामीले वेबसाइटमा चाहिँ पब्लिस गरेका छौँ। र कहीँ कतै हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो भर्खर नयाँ आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो एनुअल म्यागजिन पब्लिस हुने गर्छ। र त्यो एनुअल म्यागजिनमा के कस्तो आर्टिकलहरू हुन्छ भनेर हेर्दै जाँदा चाहिँ आफूलाई फर्दर प्रोजेक्टहरूमा पनि हेल्प हुने गर्छ। त्यही भएर जिएसको वेबसाइटमा गएर चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पहिलादेखिको अहिलेको भोल्युम 6 सम्मको इस्युहरू त्यहाँ हामीले अपलोड गरेका छौँ। त्यो चिजहरूमा एक्सेस लिन पाउनुहुन्छ। र यति कार्य गर्दा हाम्रो एडिटर इन चिफ हाम्रो सन्देश शर्मा भाइलाई पनि यो समयमा म सम्झिन चाहन्छु। उहाँको त्यो समयमा त्यो परिस्थितिमा उहाँको कमिटीले एडिटिङ र डिजाइनिङ टिमले जति मेहनत गरेको थियो त्यो प्रति पनि म धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु हाम्रो कमिटीको तर्फबाट। र यति हुँदाहुँदै अन्तिममा मनिषा केसी सम्भवतः अहिले एकछिनमा अनाउन्स होला, मैले चाँडै भन्ने मेरो साथी पनि हो र अबको हाम्रो 4th इयरको लिडिङ प्रेसिडेन्ट जो अब आजबाट उसले जिएसको कमिटी ह्यान्डओभर गर्दैछ। यी समयमा हामीले जे जति कामहरू गऱ्यौँ यी पहिलादेखिका ट्रेन्ड हेरिकन यो पछि अरू केही नयाँ चेन्जेसहरू हामी राम्रो छौँ भनेर कहिले पनि भन्दैनौँ, किनभने कमी कमजोरी जहाँ पनि हुन्छ। यी कमी कमजोरीलाई चाहिँ निहाल्दै अगाडिको आफ्नो टेन्योरमा चाहिँ एकदम सफलतापूर्वक कमिटी लानुहुन्छ भन्नेमा पनि म विश्वस्त छु। र अर्को भनेको एउटा अनाउन्स गर्न चाहेको भनेको मनिषा केसीले लिड गर्ने जुन कमिटी छ, मनिषा केसी सम्भवतः जिएसको हिस्ट्रीको फर्स्ट फिमेल प्रेसिडेन्ट हुँदै हुनुहुन्छ। र त्यसको लागि पनि जिएस चाहिँ हाम्रो वुमेन जो उहाँ प्रेसिडेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि एकदमै नयाँ इनर्जीका साथ अगाडि बढ्नलाई म शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। र अर्को भनेको मैले छोटो कुरा राख्न चाहेँ, मैले धेरै बोलिसकेँ होला यहाँ सम्भवतः। एउटा भनेको अघि सरले भन्नुभएको कुराहरू केही कुराहरूमा म हाम्रो क्लबको तर्फबाट या मेरो अब आउने कमिटीलाई के कुरामा ध्यान दिनु होला भनेर सर्ट सजेसन पनि दिन चाहन्छु। र यो गर्दै जाँदा हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो विधानको कुरा, जुन विधानमा कोही फ्यामिलियर हुनुहुन्न भने हाम्रो विधानमा मैले अस्ति पनि हेरेको थिएँ के कस्तो सजेसन दिनुपर्ने छ भनेर। त्यो विधानमा चाहिँ स्टिल डिपार्टमेन्ट अफ सिभिल एन्ड जोमेटिक्स इन्जिनियरिङको अन्तर्गत भनेर रहेको छ। ती कुराहरू भनेको हामीले सच्याउनु पर्नेछ। र अर्को कुरा भनेको हामीले विधानको चाहिँ 2007मा चाहिँ विधान आएदेखिको त्यही विधान छ भन्ने कुराहरू सरले गर्नुभएको थियो। म एउटा के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने हाम्रो 2017-18 त्यो बेलाको निवर्तमान प्रेसिडेन्ट जो जिएसको हुनुहुन्थ्यो नवीन राज भट्टराई, उहाँको लिडरसिपको अन्तर्गत चाहिँ हामीले विधानलाई चाहिँ त्यो बेला परिवर्तन गरेका थियौँ, चाहिने चेन्जेसहरू हामीले लिएर आएका थियौँ। र त्यो विधानलाई चाहिँ हामीले त्यो 2017-18 को टेन्योरको कमिटीले चाहिँ विधान संशोधन गरेको थियो। र त्यो बेलाको हाम्रो परिस्थिति हेरिकन हामीले त्यो बेलाको विधान संशोधन गऱ्यौँ। र अझै केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने छ भने त्यो चेन्जेसहरू ल्याउँदा पनि विधानको थ्रुमा पनि एकचोटि गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यति मेरो नयाँ कमिटीलाई चाहिँ अनुरोध गरिकन मेरो केही अनुरोधहरू हाम्रो डिपार्टमेन्ट तर्फ पनि छन्। र एज अ जोमेटिक्स स्टुडेन्ट 4 वर्षको दौरानमा जसरी मैले अनुभव गरेँ, जे जसरी साथ सहयोगहरू डिपार्टमेन्टबाट पाएँ त्यसमा एकदमै कृतज्ञ छु, एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै हाम्रो जिएसलाई डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ प्यारेलली डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ मोबिलाइज गराउँदै डिपार्टमेन्टको प्रोग्रामहरूमा हेल्प गर्दै जिएसले आउँदा दिनहरूमा पनि जान्छ भन्नेमा विश्वास प्रकट गर्दै जिएसलाई डिपार्टमेन्टले पनि सक्दो हेल्प गर्नेछ भन्ने आशा प्रकट गरेको छु। र यी सँगसँगै एउटा छोटो मलाई अलिकति कुरा राख्न चाहेको के भने हाम्रो डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्टहरू रिसर्चका कामहरू चाहिँ हुने गरेका छन्। तर अनफर्चुनेटली मैले भोगेको या अहिले भन्नलाई अलिकति तितो लाग्ने भनेको मैले स्टुडेन्ट पार्टिसिपेसन देख्न पाएको छैन, जुन हुन पर्ने थियो। सायद मलाई या स्टुडेन्टलाई लागेको हुन्छ स्टुडेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो फोजीको प्रोजेक्टहरू या हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्टहरू जियोनोड यी जस्ता प्रोजेक्ट रिसर्चहरू चाहिँ डिपार्टमेन्टमा आइरहेका हुन्छन् र आउँदा दिनमा पनि रिसर्चहरू आउने छन्। तर यी चिज आइकन पनि स्टुडेन्टको पार्टिसिपेसन कहीँ कतै कम भएको हो कि स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिपार्टमेन्टले अलि एक्टिभली यी चिजमा चाहिँ एक्सप्लोर गराउनलाई इन्गेज गराउनलाई अलिकति नसकेको हो कि या केही भएर छुटेको छ कि स्टुडेन्टहरू ती चिजहरूमा भन्ने चाहिँ कहीँ कतै महसुस हुन्छ।
त्यही भएर आउँदा दिनहरूमा डिपार्टमेन्टले पनि जिएसले जसरी अहिले हाम्रो ग्रान्ट 5000 युरोको हामीले के डलरको चाहिँ जुन ग्रान्ट पाएका छौँ ओएसएम म्यापिङको लागि, यसमा जसरी स्टुडेन्टहरू यदि स्टुडेन्टहरूको क्यापेसिटी छैन भने स्टुडेन्टलाई ट्रेनिङ दिन पर्यो। रिसोर्स त छ हामीसँग, पहिला ट्रेनिङ दिएर उनीहरूलाई ट्रेन गराएर त्यसपछि चाहिँ ती एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो। अब सुरुमा कस्तो पर्सेप्सन जान्छ भने अब स्टुडेन्टहरूको क्यापेसिटी नै छैन भन्ने खालको पर्सेप्सनमा गइदिन्छौँ कि त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति नमिठो लाग्छ। त्यही भएर डिपार्टमेन्ट भइसकेपछि डिपार्टमेन्टले चाहिँ रिसोर्स आफ्नो रिसोर्सले पुग्छ भने रिसोर्स युज गर्नु पर्यो, छैन भने बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो र रिसोर्स लिएर आएर चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई ट्रेन गराउने, ती चिजहरूमा चाहिँ फ्यामिलियर गराएर चाहिँ ती स्टुडेन्टहरूलाई ती रिसर्च अथवा प्रोजेक्टमा एटलिस्ट एज अ इन्टर्न मात्रै हामीले राख्न सक्यौँ भने पनि त्यो भनेको स्टुडेन्टको लागि बिगेस्ट एचिभमेन्ट हुन्छ, सिभीमा मात्र मेन्सन गरेर पाए पनि। त्यही भएर यस्ता चिजहरूमा चाहिँ सकेसम्म डिपार्टमेन्टले पनि सोचिदियोस् भन्ने मेरो आशा छ। यति भन्दै मेरो नयाँ कमिटी जुन जिएसको कमिटी आउँदैछ त्यो कमिटीलाई एकदम शुभकामना व्यक्त गर्दै चाहिँ मेरो 2 शब्द भन्दा धेरै भयो भन्दै जाँदा फ्लोमा एकदम मेरो कमिटीलाई धन्यवाद दिँदै म पछिको कमिटीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू सुदीप दाई। भन्दै गर्दा जेनिस तिम्रो माइक अफ छ। अडिबल छ? अहिले आयो। फेरि अफ गयो, फेरि अफ भयो। थ्याङ्क यू दाई। बोल्दै जाँदाखेरि यहाँले तितो मिठो सत्यहरू त्यो प्रोग्राममा त्यो टेन्युरमा गरेका प्रोग्राम्सहरू तपाईँले भनेका कति कुराहरू हिट पनि गरे दाइले यस्तो केसमा भन्नुभएको रहेछ भनेर कमिटीमा बस्दै गर्दाखेरिको अनुभव र नयाँ क्लबलाई दिनुभएको सजेसन सबै कुरा एकदम हेल्पफुल थियो। थ्याङ्क यू दाइ फर द्याट। अब बोलाउने क्रममा म फेरि हाम्रो क्लबको सेक्रेटरी रवि श्रेष्ठ दाइलाई हामीले त्यो टेन्युरमा गरेका सम्पूर्ण एक्टिभिटिज गतिविधिहरूको वृत्तान्त यहाँ देखाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो जेनिस, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ? भइरहेछ दाइ। Okay, thank you, Janice. Respected Subhash sir, Resma ma'am, Basanta sir, and all the faculties present here, my dear friends and all the dear participants, a very good afternoon to everyone. I am Ravi Shrestha, Acting Secretary of Geometric Engineering Society. And today in this committee handover program, first of all, I want to thank this committee 2019-20 for their extreme dedication and hard work for performing all the activities. And also, I want to congratulate and welcome the GES Committee 2021-22. And during this tenure of more than a year, our committee had conducted a number of programs, as already said by our President Sudeep Dai, and I am going to highlight them all. All right, while introducing about Geometric Engineering Society, it is a departmental club under Department of Geometric Engineering and led by the student of Geometric Engineering, Kathmandu University. It was established on 2007 AD with the objective to develop and sharpen the skill of students apart from their educational activities. Now I am going to highlight all the activities which are performed during our tenure. Okay, as already said by our Sudeep Dai as well, the first program we conducted during our tenure was the GE Cup, which was conducted physically. And under this GE Cup, we performed a number of games like football, volleyball, cricket, etc. And due to continuous lockdown, we weren't able to conclude the event, and we extend our sincere apologies for that as well. And similarly, what we did in the pandemic, as our most of the tenure were spent in the pandemic, so we perform a number of activities during the pandemic. So I am going to highlight the events and the activities that we performed during the pandemic situation. And the first virtual event, let's also say the first open street mapping event, was organized in collaboration of GSAN, Naksha and Youth Mapper. This event was organized on the occasion of World Environment Day, June 5, and was titled as Forest Mapping. We mapped forest area on OSM on this event and developed a number of OSM users from Kathmandu University as well. This was the initiation to open street map in Kathmandu University during our tenure. And training on MS Word and PowerPoint.
Considering the need and development of geometric students, especially first year, to write proposal, report, prepare slide in efficient and reliable way, we organize virtual training on Microsoft Word and PowerPoint. Our respected Sangharsha are trained for 2 days to make this training successful. And the next step toward street mapping from GES was working with Naksha for mapping Bajang and Bajura. We mapped trails and infrastructure community of Bajang and Bajura. Besides, we also got chance to establish good relationship with Naksha and Youth Mapper through this program. We would like to thank our past president of GES and co-founder of Naksha, Mr. Uttam Pudasaini sir, for providing us this opportunity to collaborate with the Naksha. Similarly, besides collaborating with the organization from our domain, we also collaborate with Rotaract Club of Kathmandu University to perform webinar titled Inflection Point in Your Career Path, which was conducted by Dr. Nawaraj Khatiwada sir. And moving forward, we also organized webinar on urban leader in collaboration with GSAN. Mr. Suman Sharma sir delivered effective and fruitful presentation, and his company Geo 3D Modeling is also performing various leader-related survey in Nepal at present and contributing in mapping sector of Nepal as well. Moreover, we also extend our hands with Youth Innovation Lab to remotely map Sindhupalchok and Rasua district, and two of our friends, Mr. Yukesh Benjankar and Prajwal Sharma, also got opportunity for internship after this project as well. Understanding the need of all the geometric enthusiasts, we organized a Power Pack webinar titled Career Counseling Course on Geometric, which was one of the most liked and the most successful event of our tenure. We invite all our KUGE alumni who were professional and expert on their respective field, and their professional and designation are also shown in this banner. Similarly, map literacy program. Every year, GES conduct map literacy program going to various schools. This year as well, even during pandemic, we conducted map literacy program on school like International Public School, Mahakali Modern Public School, which is located in Mahendranagar in physical form, and other two schools virtually following all the safety precaution. Here are some of the photos which are captured during the map literacy program. And Qualithon Relay Race. This was the national event which was conducted on November 12, 2020, from time duration of 7 a.m. to 9 p.m. One of the longest streak of program which we conduct during our session. And this program was conducted from Province 1 to Province 7 continuously, regarding the quality assurance on industry, health, academics, etc. From Kathmandu University, we had our respected Vice Chancellor, Professor Dr. Bola Thapa sir, Professor Dr. Dambar Nepali sir, and from our department, we had Assistant Professor Dr. Resma Shrestha ma'am, who supervised this event. And similarly, launching of the Geospace. Yearly GES launched Geospace magazine. This year as well, amidst pandemic, we had collected papers and launched Geospace, and our guest speaker was Engineer Ravin Karki sir, who is a survey officer, youngest survey to summit Mount Everest, and was a part of Mount Everest height calculation team as well. And this was the team who worked to publish the Geospace on time. I want to thank everyone for this. And moreover, our greatest achievement in history of GES and was conducting the orientation program as well. We conducted orientation program to the fresher in physical form. Here are some of the photographs which are captured during the orientation program. And this is the greatest achievement in the history of GES. And during our tenure, which was receiving community microgrant worth $5,000 for mapping the Jepang communities of Makwanpur, which we are currently working on. This project is supported by Humanitarian Open Street team and Youth Mapper. And for starting off this project, we have conducted OSM training and experience sharing session, inviting national and international speakers who are expertise in mapping. Our respected Subhas sir, respected Resma ma'am, and respected Uma sir also presented and represented the department during the event.
And recently, we also got recognition from Youth Mapper as well, as we were listed under the following awards. We were awarded with Youth Mapper Top OSM Editor 2021, Innovation in Mapping Award 2020, Community Outreach Award 2020, and 2019 Youth Mapper Metric Award. And this was all the events program that we conducted during our tenure. And amidst this program, we were unable to perform ArcGIS training and NIPGEOM event. We extend our sincere apologies for this, and I hope this new committee will take GS to even greater heights. Personal Hello, Ravi Dai. Hello, Janice, are you there? Yes, sir. Yes, Dai. You can carry on. Okay, thank you. So, thank you so much, brother. Despite the pandemic, the activities performed during the tenure are really appreciable. I would also like to thank all the executive committee members for making the tenure one of the best. Now, finally, the time has come to announce the new committee and oath-taking ceremony of the new GS Committee 2021-22. As announced, as we have already announced earlierly, the next committee, and now I would like to orally pronounce all of them, their name. So we have the president for the next committee, and she is the first lady president of the in the history of Geomatic Engineering Society. She is none other than Monisha Kesi. She is from 4th year. Similarly, we have the next vice president, Mr. Ashok Thakola. And the secretary for the next committee is Siddhant Chaudhary. Similarly, the joint secretary for the committee 21-22 is Binod Prasad Bhatta. And the treasurer for the next committee is Riya Pokhrel. The sports coordinator is Susan Mohatara from 3rd year. Similarly, the academic and research coordinator is Narayan Thapa from 4th year. The web designer for the next committee is Nimesh Pandari from 3rd year. And the executive members for the next committee are Prithvi Shrestha from 4th year, Sauroraj Khanal and Puna Bahadur South from 3rd year, Ravina Paudel and Ananya Nupane from 2nd year, and Samiksha Upadhyay from 1st year. So congratulations to everybody. We hope this committee will do their best during the tenure. Now for oath-taking ceremony, I would like to request all the newly formed committees to unmute themselves for taking oaths. Similarly, I would like to call upon Acting President Mr. Sudeep Kuikel to join me in the oath-taking ceremony. Hello, Dai, are you there? सम्पूर्ण इलेक्टेड त्यो कमिटी मेम्बरहरूलाई एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बरहरूलाई चाहिँ भिडियो अन गर्नलाई पहिला रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला। भयो सबैको भएको हातलाई देब्रे छातीमा चाहिँ चट्ट राखौँ। त्यसपछि म सजिलोको लागि स्क्रिन सेयर गर्छु। हाम्रो सपोर्टको चाहिँ के छ त्यहाँ हेर्दा म हेरेपछि मैले ठ्याक्क भन्छु अनि मलाई फलो गर्दै जानु होला है त। सजिलोको लागि म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। सेयर भएको छ? छैन दाइ। म सँगसँगै फलो गर्नु होला है त। जीएस को सदस्य भएको जीएस को सदस्य भएको प्रतिज्ञा गर्दछु समाजको बैठकमा नियमित रूपले उपस्थित हुनेछु। सदस्यहरूलाई सहयोग र रचनात्मक मूल्याङ्कन प्रदान गर्नेछु। सबै सदस्यहरूलाई
सकारात्मक वातावरण मैत्री सकारात्मक वातावरण बनाउनको लागि बनाउनको लागि सक्दो कोसिस र सहयोग गर्नेछु। सक्दो सहयोग गर्नेछु। जीएसले आयोजना गर्ने जीएसले कार्यक्रमहरूमा सक्रिय भएर सहभागी हुनेछु। सहभागी हुनेछ। समाजको हरेक क्रियाकलापमा सहयोग गर्नेछु। क्रियाकलापमा समाजका सदस्यहरू समाजका सदस्यहरू र अतिथिहरूलाई र सम्मान तथा शिष्टताका साथ सम्मान तथा व्यवहार गर्नेछु। व्यवहार अतिथिहरूलाई समाजले समाजले आयोजना गरेका क्रियाकलापहरूमा आमन्त्रण गरी क्लबका उद्देश्य र फाइदाका बारे जानकारी गराउनेछु। समाजका सम्पूर्ण नियम विधिलाई पालना गर्नेछु। पालना गर्नेछु। क्रियाकलापहरूमा हरेक क्रियाकलापहरूमा आदर सम्मान र इमान्दारीका साथ सेवा र उत्कृष्टता प्रदान गर्नेछु। सेवा र उत्कृष्टता प्रदान गर्नेछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। यहाँ भने जस्तै यो सबै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर अबको कमिटीलाई वान अफ द बेस्ट बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र अब फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा भने म अब नयाँ चुनिने भएको जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ सोसाइटीको कमिटी 21-22 को प्रेसिडेन्ट मनिषा केसी दिदीलाई आफ्नो केही रिमार्क्सहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनिषा दिदी, आर यु देयर? Yes, Janice. Didi, the platform is all yours now. Thank you, Janice. Namaste and good afternoon, everyone. I hope all of you are doing fine. It's me, Mansa Kesi, Geometrics 4th year student and a new president of Geometrics Engineering Society. Firstly, I would like to congratulate the new board members, and also I would like to take a moment to thank everyone, especially the selection committee, for believing in me. I am most honored and humbled to be the president for the year 2020-21. Now, talking about GES being a departmental club of geometrics engineering, it has been a floor for numerous students to enhance and participate in various activities apart from their academics. And in the 14th years of its establishment, today it has been able to reach a new height. Also, during the global pandemic, our former committee, 2019-20, did their best and conducted various programs, and the dedication to us GES has motivated to do even more during my tenure. Our club has been built in a strong leadership foundation, and I am very fortunate to be the president of it. With the help and support of our board members and our fellow club members, we will do our best to meet every challenges and lead GES to one more successful year. And during my tenure, I will devote my time and myself for the obligations and responsibility of this post. And me, along with my team, will be more focused towards the vision of the club and will do every single thing that will benefit the club and its members. So I hope for the love and support of everyone. And at the end of the tenure, it's my dream we will transform every possibilities and opportunities into the stories of success. So again, thank you everyone for believing in me, and thanks for the guidance, as we are going to drive this club from here, and we will let you know every great things we will do with it. And yeah, I have noted all the suggestions and the remarks given by our advisors and former committees, and we will try to do our best in every possible ways. That's all. Thank you. Stay safe, everyone.
Thank you, Didi. Once again, I would like to congratulate you and your team for the next committee. Uh, Finally, we are in the end of our event. So, for the final closing remarks, I would like to request Assistant Professor of Department of Geomatics Engineering, Dr. Resma Shrestha ma'am, for presenting our few words towards GES, way forward for GES, and valuable closing remarks. Hello, ma'am, are you there? Yes, Janice, can you hear me? Yes, ma'am. The platform is all yours now, ma'am. Okay, so let me start with, because I've already noted down some point also, which I need to clear it down. So I'm audible? Clear छ है मेरो voiceहरु? Clear, sir, ma'am. Okay, so first of all, thank you, DES Society, for inviting me, for giving this closing remarks, way forward and closing remarks. So I will give you, I will talk about jointly. So I will mostly focus on the way forward as well. Uh, so thank you, Janice, and the DS Society. Now, coming to this point, I think this is today is a very celebrating very new day for the GS Society, incoming committee and outgoing committee. So I have listened a whole year conversation, the students' vision, and even from head of department, sir. So remaining on those all vision and talks for today, I will focus my few words in that direction as well, right? So first of all, मैले के भन्नुपर्छ भने welcome to the new committee, and congratulations also, and also farewell to the old committee. अनि what I see is हैन यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू के निस्क्यो भने there is lacking, अझै छ कि के गर्नु पुगेको छैन भन्ने कुराहरू what I found. What I would say is everything जहाँ पनि जाऊ there is always 99%, के 1% त कम भएकै हुन्छ के. So 1% जहिले पनि जुनै पनि कुरामा जाऊ, जे पनि काम गर, not only here है, जहाँ पनि 1%, जब चाहिँ त्यो 1% कम भएन भने त अर्को कमिटीले के गर्ने त हैन, that is also important. So 99%, what I would say is the previous committee has already given 99%, and there is only 1% बाँकी छ भनेको मतलब, and त्यो 1% चाहिँ अब नयाँ कमिटीको लागि चाहिँ फेरि के हुन्छ त, गर्दै जाँदा कि अर्को कमिटीको लागि त्यो 99% नै हुन्छ, त्यसपछि फर्दर अर्को 1% त बाँकी भइ नै हाल्छ है. So I would say congratulations the previous committee for conducting all the, fulfilling all the tax, 99% tax है म चाहिँ. So that is what, because you have already listed the lots of work that has been conducted in this pandemic. I think this way, and always there is a room for improvement त जहाँ पनि भइ नै हाल्छ नि. जब room for improvement भएन भने त संसारै रोक्छ नि हैन. So this is all about है. So talking to this, अब मैले चाहिँ एउटा way forward मा हैन, मैले अब congratulations of result त भनिसकिहालेँ, and not only the committee members मात्र होइन है, whole geomatics student all batches लाई मैले congratulations for having this committee भनेर भने है. So now when I have to say suggestions and way forward, म दुईटा कुरा चाहिँ अलिकति भन्छु. First is ethics and ethical ground है, that is very important. जुनै पनि काम गर्नु, जुनै पनि गर्नु, ethics र ethical ground चाहिँ एउटा layout हुनुपर्छ. र second भनेको 3 C's भनौँ न, already initially opening remarks मा पनि सुभाष सरले पनि यसलाई indicate पनि गर्नुभएको छ. र coordination, cooperation, collaboration, 3 C's लाई already लिएर where भन्दाखेरि just start from your within your committee हैन. पहिला within your committee मा यो 3C apply गर्ने, within committee very strong हुनु पर्यो. Then after that committee बाट चाहिँ अलिकति अर्को लेभलमा भनेको all the batches of the student हैन, भित्र चाहिँ यो 3C लाई apply गर्नु पर्यो. Then अर्को भनेको डिपार्टमेन्ट सँगकोमा पनि यो 3C जानु पर्यो. त्यसपछि इन्टर डिपार्टमेन्ट पनि जानु पर्यो हैन. यसरी चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फर्स्ट लेआउट चाहिँ के हुन्छ, विदिन द कमिटी मा यो 3C चाहिँ हुनै पर्छ है, because that is my
very important suggestions हैन र भएको पनि छ नभएको होइन बट स्टिल यो त भनिराख्न पाइयो नि है सो देन त्यसपछि विदिन स्कुल भन्ने कुरा आउँछ त्यसपछि विदिन नेसनल कमिटी अर्को जीएस को जियोमेट्रिक्ससँग रिलेटेड अरू कमिटी नट ओन्ली जियोमेट्रिक्ससँग है इन्टर डिपार्टमेन्ट कमिटी पनि धेरै छ किनभने प्रोजेक्टहरू हेर्यो भने एउटा कमिटीको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ भने अर्को कमिटीको अर्को स्ट्रेन्थ हुन्छ सो ब्लेन्ड गरेर जान सकिन्छ है द्याट इज पनि हेर्नु पर्यो र अर्को नेसनलमा मात्र नभएर ग्लोबलतिर पनि होइन ग्लोबलतिर जाने भनेको त द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यो जान सक्ने स्पेसहरू पनि धेरै छ होइन द्याट इज जस्ट निड टु एक्सप्लोर होइन एक्सप्लोर गर्नु पर्छ यसको लागि चाहिँ कमिटीलाई चाहिँ लाइक वी विल अल्सो गिभ द सजेसन्स होइन वी आर अलरेडी देयर फर यु So for me, like I'm always personal level up, and I'm ready to help any suggestion, advice to this new committee as well. And I've tried my best to give, but always there is 99%. For me also there is 1% back in his hospital. Right? This is what it. So now, अब अर्को चाहिँ के भन्छु भने अलिकति यहाँ आएको कुराहरूमा चाहिँ मैले क्लियरिफाई पनि गर्नुपर्छ Sudeep, past president, Sudeep Quickhill, he has clearly के भयो त के हुन बाँकी छ भन्ने कुरा आई ओपनिङ कुराहरू गरेर गयो जान्नु भयो होइन र यसमा अर्को अब स्टुडेन्टहरूको क्यापेबिलिटीको कुराहरू ल्याउँदाखेरि मेबी आई अल्सो बिकज आई थिङ्क फर अस स्टुडेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन कुनै पनि यसमा स्टुडेन्टको लेभल अनुसारको र ऊ अनुसारको इन्क्लुड गर्दै जाने द्याट इज वाल बिकज डिपार्टमेन्ट इज मेड फर द स्टुडेन्ट र अर्को कुरा चाहिँ यो जिएससँगको कोलाबोरेसनमा मैले इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि आई वाज अलरेडी सिकिङ द्याट स्टुडेन्टहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू लिएर मेरो माइन्डमा पनि आइराखेकै हुन्छ द्याट्स इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि भने मैले होइन र अर्को चाहिँ यो एउटा भनेको यो म्यापाथन होइन क्वालिटी रिलेटेड म्यापाथनमा चाहिँ आई हेभ इनिसिएटेड टु ब्रिङ त्यसमा यो मेकानिकलको मात्रै ऊ थियो कमिटी थियो र होइन जिएस पनि भनेको जिएसलाई पनि गएर सो द्याट वाज अल्सो वान अफ द अचिभमेन्ट होइन द्याट इज अल्सो वान अफ द काइन्ड अफ मिनी कन्फरेन्स थियो त्योमा पनि सक्सेसफुली जिएस फ्रम जिएस अल द इन्भल्भ स्टुडेन्ट्स हेभ कमिटेड एन्ड इट बिकेम अ सक्सेस होइन र अर्को चाहिँ डेफिनेटली एउटा अर्को कोलाबोरेसन हुने स्टुडेन्टहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन आउने इभेन्टहरू अब हामीले ल्याउने हो त्यसपछि इन्भल्भमेन्ट गराउने हो त भने बोथ जिएस सोसाइटी पनि एक्टिभ हुनु पर्यो एज अ फ्याकल्टीहरू पनि एक्टिभ हुनु पर्यो होइन र अर्को चाहिँ यो नाउ फर्स्ट फोर्जीको कुराहरू सुदीपले पर्टिकुलरली भनेकोलाई यस इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु सक्सेस अल द कन्फरेन्स विथ द भलिन्टियर्स फ्रम द स्टुडेन्ट होइन स्टुडेन्ट्सको भलिन्टियर्स को नभइकन त यो सक्सेस हुँदै हुँदैन एन्ड नाउ फर मी एज वेल अलिकति यसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन मैले गरिरहेको हुनाले मैले नै बोल्नुपर्छ होला भनेर बिकज दिस कन्फरेन्स हेज बिन अचिभड बाई काइन्ड अफ रिगोरस एउटा क्रस कन्ट्री सँग कम्पिटिसन गरेर नै जितेको कन्फरेन्स हो यसमा चाहिँ नेपाल कोरिया र थाइल्यान्ड तिनवटा कन्ट्री बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन भएको थियो सो लकिली द प्रपोजल सबमिटेड चाहिँ जितेको फर्स्टमा होइन फर्स्ट फोर्जी अनि फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर फर जियो स्पेसल कमिटी भयो होइन यसमा के हुन्छ नि नाउ इट्स इन द इनिसियल फेज एन्ड इट्स अ के गर्ने पेन्डेमिकमा वाट इज द स्ट्राटेजी भनेर अलिकति इन्टरनेसनल नै काम गर्दै गइरहेको so there is a time will come when all the GS society will have to work in the volunteers कुन स्टेजमा भन्ने मात्रै कुरा हो कि obviously the from GS society those who are willing to contribute will definitely will get the room for the involvement as mapathon का quality mapathon मा I have initiated होइन गरेर त्यहाँ पनि भएछ सो इट्स नट अ वरि हुनुपर्ने कुनै र भएन भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ एनी प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्टमा यस इफ स्टुडेन्ट्सको इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ स्टुडेन्ट इन्भल्भमेन्टको र स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति सिबीमा भनेको जस्तो होइन सिबीमा हाइलाइट गर्नुको लागि कुनै पनि कुरा काम गरेको छ भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड वी अलवेज सपोर्ट द्याट वी वान्ट all your CVs to be strong. र अर्को चाहिँ फर्स्ट फोर्जीमा पनि what I want to announce is like
those who have already in the 4th year and those who are already pass out ले चाहिँ type paper or abstract you can submit for your visibility है. That is I will ask all the students अलिकति 4th year 2nd year लाई चाहिँ गाह्रो होला हैन. Where भन्ने कुरा लेभल पनि हुन्छ, कहाँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ, when भन्ने कुरा पनि आउँछ हैन. In any project, in any उसमा चाहिँ. So this is what, and already you what I will say is change is required भन्ने कुरा नै हो. 1% भन्ने कुरा पनि गर्यौं हामीले हैन. And already यहाँ त सबै पहिलाको स्पिकरबाट नै धेरै कुराहरु आइसकेको छ हैन. विधानको कुराहरु अब मैले विधान नै चाहिँ पढेको छैन, बट अलरेडी भन्नु पनि सकेको हुनाले that's not right. So अलिकति के चेन्ज हुन्छ चाहिन्छ भनेर यहाँ रवि बाट पनि धेरै स्पिकरबाट पनि आयो कि this is something नयाँ चेन्ज भनेकै के हो त अब भन्दाखेरि वुमन लेड कमिटी भनेर भन्यो हैन. वुमन लेड कमिटी, and it is not like that के हुन्छ what, and I also congratulate to have these new changes, bringing new changes in your committee and having women led platform अहिले committee form भएको हैन. Now already there is a change के already एक लेभलको चेन्ज भइसकेको छ हैन. New changes in your committee. अब new changes of committee भइसकेपछि what is there के changes हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि very important. Now what I suggest is everything woman led भनेको मतलब वुमनहरुको मात्र इन्भल्भमेन्ट भन्नु छैन. It's a gender inclusive committee भयो फर्स्टमा हैन. Gender inclusive committee भयो. And when we talk about the gender inclusive committee भनेपछि you will already have a open up door for the in a global platform एउटा. यो अब भन्नु पर्दाखेरि किनभने सस्टेनेबिलिटी डेभलपमेन्ट गोलको गोलहरु हेर्यो भने one of the goal is gender equity भन्ने कुराहरुमा त्यहाँनिर बसेर अलिकति सर्च गर्यो भने maybe you will get some funding हैन. women lead मा चाहिँ अलिकति फन्डिङ को एप्रोचेसहरु पनि देखेको छु, but you have to work equally है. male and female needs to be work equally, otherwise यो भन्छ नि यो vehicle भनौं न तिम्रो यो GS सोसाइटी को vehicle चाहिँ have to move parallelly with the all collaboration 3C सबैको चाहिँ मा गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ है. That is what I want to explore certain कुराहरु चाहिँ अब त्यसमा न्यू डाइरेक्सनमा the new president Manisha just try to explore that aspect as well. You know त्यसमा पनि भयो inclusiveness यो भन्ने कुराहरु नयाँ ingredients तिमीले ल्याइसकेको छौ कि GS society has already brought that ingredients. नयाँ changes त्यो पनि एउटा definitely I found that one as well. र अरु कुराहरु maybe I'm always here to support and give my suggestions, advice whenever you need. भन्दै मेरो अब closing remarks, the way forward, I think I will just wrap it हैन wrap up गर्छु. So always, and also मैले नयाँ कमिटीलाई पनि भने I think पुरानो कमिटीले त already there is experience share गरेर नै नयाँ कमिटी लान्छ होला नि हैन. President and previous committee, always I think previous committee कै लेको सजेसनले चाहिँ नयाँ कमिटीलाई वे आउट पनि पाथवेमा अगाडि बढ्दै पनि जाने हो. कति एक्सपिरियन्सहरुले कसरी जानु पर्छ भन्ने कुरा पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु टाई अप विथ द ओल्ड कमिटी मेम्बर्स एज वेल हैन. त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सपिरियन्स शेयरिङ लेसन लर्नलाई चाहिँ लिएर जानु पर्ने हुन्छ नयाँ कमिटीले. सो यति भन्दै I would like to stop here and thank you GS Society for inviting me in this platform. Thank you so much. Thank you, Resma ma'am, for your wonderful remarks. And we personally would also like to thank for all the advices and suggestions that you have provided us during our tenure. Thank you, ma'am, for everything. So it has been a wonderful event for all of us, and also a privilege to listen about Geomatic Engineering Society. I hope the newly appointed GS members will work and make their tenure best of all. We will also like to thank our guests, our participants, for their valuable time and auspicious presence. Hope the participants who joined us found the event equally fruitful, and we hope to see you guys work you best. Thank you everyone for attending today's session. Hope you had a great time. Goodbye, take care, and have a great evening. Thank you. जेनिस भाइ एकै छिन एउटा केही कुराहरु राखौँ ल लास्टमा. Okay, दाजु.
हाम्रो यो नयाँ कमिटीको जुन हामीले फिजिकल्ली ह्यान्डओभर गर्दा जुन हामीले माइनोटहरू सेक्रेटरीले ह्यान्डओभर गर्ने कामहरू, त्यस्तै फाइनेन्सियल रिपोर्टहरू ट्रेजररहरूले जुन हाम्रो ह्यान्डओभर गर्थ्यौँ, यी चिजहरूको लागि चाहिँ मनिषा केसी मनिषालाई चाहिँ अबको नयाँ कमिटीको चाहिँ जो छौँ हामी सेक्रेटरीसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला, किनभने कतिपय चिज हामीले अनलाइन प्लेटफर्ममा मोस्ट अफ दि चिजहरू हामीले अनलाइन प्लेटफर्मबाटै गरेको थियौँ हाम्रो टेन्डरमा। त्यही भएर अहिले ह्यान्डओभर गर्दा के कस्तो छ सिचुएसनहरू सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि चाहिँ ट्रेजररले हाम्रो टेन्युरको ट्रेजरर रोजिनासँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। त्यस्तै सेक्रेटरीले हाम्रो रवि भाइसँग आइडियाहरू के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चिजहरू, माइनोटहरूको कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू जे जति चाहिन्छ अहिले हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्ममा। अनि अलिकति मलाई लास्टमा मिसिङ लागेको चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्टको मात्रै केही कुराहरू सुन्यौँ र हाम्रो सेक्रेटरी भाइस प्रेसिडेन्टको पनि यसो अलिकति मुहार हेर्न पाए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। इन्फर्मली बोलाउँछ नि त ल। So I would like to welcome the secretary of the current committee, Mr. Siddhant Chaudhary. Hello, Siddhant, are you there? Yes, Janice, I can hear you. सर्वप्रथम म जीएस कमिटी का सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको टेन्योर नि जीएस को हिस्ट्रीमा सबैभन्दा एउटा वान अफ द बेस्ट टेन्योर हुन गएको थियो र यस हाम्रो टेन्योरलाई पनि हामीले जीएस को हिस्ट्रीमा वान अफ द बेस्ट टेन्योर नै बनाउने कोसिस गर्छौं र हरेक जीएस एक्जिक्युटिभ मेम्बर का साथसाथै जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अफ जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा पढ्ने हरेक स्टुडेन्टले यस जीएसलाई आफ्नो सकेसम्मको सहयोग पुर्याएमा हामी जीएस का एक्जिक्युटिभ मेम्बर साह्रै नै खुसी हुन्थ्यौं र यति नै भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धान्तलाई आफ्नो रिमार्क्स राखिदिएकोमा। र अब आउने कमिटीलाई पनि हामी पहिला रहेको कमिटीबाट सम्पूर्ण साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने एउटा वचन हाम्रो अहिलेको रहेको कमिटीबाट यहाँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अहिलेको कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्ट मिस्टर अशोक थकुला साथीलाई पनि आफ्नो केही शब्दहरू राख्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अशोक। हेलो, थ्याङ्क यू जेनिस। पहिला त गुड इभिनिङ रेस्पेक्टेड सुभाष सर एन्ड गुड इभिनिङ म्याम, अनि सिनियर दाईहरू अनि जुनियर भाइ बहिनीहरू, गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। जस अब म पहिल्यै फर्मल कमिटीमा पनि भएको हुनाले जस अब जीएस कमिटीले कसरी अगाडि बढ्ने र हाम्रो स्टुडेन्टहरूले अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई के कस्तो अब हामीहरूले जस अब के कस्तो समस्याहरू फिल गरेको छ र के कमी कमजोरीहरू छ त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अब उनीहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन्, यो हाम्रो एकाडेमिक सेक्टर बाहेक अरू कुरामा हामीहरू कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त आउने जेनेरेसनलाई भाइ बहिनीहरू। र हाम्रो फिल्डमा जीएसले अब नयाँ फिल्डमा भएर एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट म आफूले भिजन अथवा प्लान राखेको त्यो पुरा गर्ने ट्राई गर्नेछु एज अ कमिटी। एकदम सक्दो सहयोग गर्नेछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सबैजनालाई। र सबैले आफ्नो कुराहरू राखि नै रहनुभयो र पहिलाको कमिटीलाई थ्याङ्क यू फर एभ्रिथिङ र अब आउने नयाँ कमिटीलाई बेस्ट अफ लक फर एभ्रिथिङ भन्दै आजको प्रोग्राम यही समाप्त भएको यहाँहरू सामु घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।